పీర్జాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గాయత్రీనగర్ కాలనీ స్ఫటికబాబా ఆలయం ప్రాంగణంలో గణపతి నిమజ్జనానికి గాను లడ్డు వేలంపాట నిర్వహించారు. లడ్డు వేలంపాట దాదాపుగా 50,000కు పైగానే వెళ్ళింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆడపిల్లలు ఎంత ధైర్యంగా ఉండాలో తెలిపే విధంగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రముఖులు మాస్టర్ పవన్ కుమార్ శర్మ లలిత సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ నేర్పించారు. అనంతరం నిమజ్జన కార్యక్రమం మాతా సునందబాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి 7వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ చంద్రకళ చంద్రారెడ్డి, కాలనీ అధ్యక్షులు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। आजम्या केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। विष्णु मधुसूदना दुर्विक्रमा वामना सुरेन्द्रा ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शंकर कृष्ण वासुदेव विद्यमन अनिरुद्ध विशोक्तमार्थोक्षय नरसिंहात्ता गणार्दन उपेन्द्र हरः श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तो भूत वासनीति अवस्थे ओम भवः भवः वगुन्धवः वमहः वन्दनहं दवः वगुन्धत्तमुन्दस्य पितृव्रेण्यं भगवदेवस्तदेमहे श्रीयोजनः प्रचोदयात् मा बोध्यो तेन सौमृतं ब्रह्म भूर्भुवत्तपर ममोपात्तदर्कक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमध्यश्च परमेश्वरप्रीत्यर्थं तवाभ्यां सभेदोभनिमुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः गतिप्रार्थ्ये तदुराहरते पूर्वोक्ति यवमणविशेषेण विशिष्टायां शोभदितो त्वेवान् श्रीमतः गोत्रोद्भवश्च येडागोत्रोद्भवश्च चंद्रारेड्डी नामदेवत्याः चंद्रकला नामदेवत्याः वैष्णवी नामदेवत्याः अभिनवरेड्डी नामदेवत्याः यजमानस्य माताः वज्रम्मा नामदेवत्याः सह वृन्दानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभयायोः आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं श्रीवरसिद्धिविनायकदेवतानुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थेन निमज्जनकाले यथाशक्ति अर्चनं च करिष्ये। ओम ध्रुवन्देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् यो पां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति। वरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। आनिके पीछे नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। मूषिकवाहनाय नमः। श्रीवरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। नानाविधपरिमल अक्षतां समर्पयामि। पूर्णं दधातु मन्थव्यसानेके एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमानाय स्तेतो दधाति सम्राजं च विराजं च अभिर्राजनं ग्रहलक्ष्मी राष्ट्रस्वजामकं श्रुतकं ददामहे सन्ततवीरस्तो समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु। ओम श्रीवरसिद्धिविनायकदेवता तानि तानि प्रदक्षिणं च प्रदक्षिणपदे पदे पापाहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भव त्राहि मां प्रभया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपा। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि। पुनः पूजां च करिष्ये चित्रमाच्छादयामि चामरं वेदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि। जय गणेश जय जय गणनायका सर्वविद्यानायका सत्कविता दायका जय
गणेश जय जय गणनायक एकदन्ता वक्रतुण्ड गणपति लम्बोदरा दाससेनोभीष्टदाता वासवानुत श्रीपदा श्रीपदा लक्ष्मी समेत सिद्धिराजा गणपते श्रीपदा लक्ष्मी समेत सिद्धिराजा गणपते जय गणेश जय 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 गणनायक निष्कलंक निर्विकल्प नित्य सत्यदायक निष्कलंक निर्विकल्प नित्य सत्यदायक दाससेनोभीष्टदाता वासवानुत श्रीपदा श्रीपदा लक्ष्मी समेत सिद्धिराजा गणपते श्रीपदा लक्ष्मी समेत सिद्धिराजा गणपते जय गणेश जय 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 गणनायक गीतं श्रावयामि आन्दोलकामारोहयामि अश्वनरः दिष्टि परिहार एकदंता वक्रतुंड पार्वती तनयगे हारति दिष्टि परिहार के हारति एत्तिरे श्री गणनायक गे त्वां ध्रुवन्ते राजवर्णा ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण हविषः वरसिद्धिविनायक देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु చేయడం చూసారు చూడడానికి బాగా డాన్స్ ఫామ్ లాగా ఉంది కదా చూడండి ఇంతకుముందు జస్ట్ నేను చూపించిన స్టెప్ని సో ఇది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ సో ఇవన్నీ ఇలాంటి సీక్రెట్ టెక్నిక్స్ అనేది ఒక కథలో ఫామ్ చేసి దానిలో పెట్టి దాని తర్వాత దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసేది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్కి ఒక మీనింగ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది సో ఇది ఒత్తు దగ్గర పిఎస్ ఇన్సైడ్ మీకు తక్కువ పవర్లో ఎక్కువ డ్యామేజ్ అందుగురించి మార్షల్ ఆర్ట్లో ఎవరైతే ఎంత ఓల్డ్ అవుతుంటారో అంత డేంజరస్ అవుతుంటారు ఎందుకంటే తక్కువ పవర్లో ఎక్కువ డ్యామేజ్ ఎట్లా చేయాలో ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వచ్చేస్తుంది చిన్నగా ప్రెస్ చేసి మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ చేయడం సో ఇది దాని తర్వాత ఈ కిక్ కింద డ్రాయింగ్ దగ్గర వస్తుంది ఓకే సో ఇట్లా దిస్ ఇస్ హౌ ద కథ ఫస్ట్ कथाके साइड आइछि లేడు లోపల లేడు కాలేజ్ స్పెషల్గా కాలేజ్ పోతాను నేను అడిగిన గంట లోపల చెప్తాను మరి 1 అవర్ కాలేదు నువ్వు రాలేదు పెట్టు నేను 4 డిగ్రీ బ్లాక్ బెల్ట్ కూడోలో సో కూడో అనేది ఒక మిక్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్ మేము బాక్సింగ్ కిక్ బాక్సింగ్ జూడో కరాటే జుజుట్సు మోతై క్రవ్ మాగా లాంటి మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్పిస్తాం ఏవైతే ఆర్మీ బ్లాక్ హ్యాట్ కమాండోస్ జెడ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఐటీబీటీ పోలీస్కి నేర్పిస్తారు అలాంటి మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్పిస్తారు ఏదైతే యుద్ధ రంగంలో చాలా శ్రేష్టమైన మార్షల్ ఆర్ట్ కింద వస్తుంది కరాటే కుంఫు ఆ రోజులు వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడైతే 1 పంచ్ నాకౌట్ అని కాన్సెప్ట్ ఉండేది అది వెళ్ళిపోయింది ఈ మధ్య స్ట్రీట్లో కావాల్సిన మార్షల్ ఆర్ట్ అనేది కూడో లాంటి మార్షల్ ఆర్ట్ ఏదైతే మిక్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయో ఎందుకంటే సామాన్యంగా స్ట్రీట్ మీద ఎవరినైనా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఇంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే వేరే విద్యలు నేర్చుకుని ఉంటారు అన్ని విద్యల్ని ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే దాని తగిన నాలెడ్జ్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి అనేది ఉండాలి ఉండకుంటే మాత్రం దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడం చాలా కష్టం సో నేను స్టార్ట్ చేసింది 1985 ఇప్పుడు నా ఏజ్ 42 అండ్ నేను ఈ 42 ఏజ్లో 28 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్లో మోర్ దెన్ 300 బ్లాక్ బెల్ట్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను నా కెరీర్లో ఇప్పుడు దాకా
నేను కూడా 3 times నేషనల్ ఛాంపియన్ కాన్సిక్యూటివ్గా 1998, 99, 2000. సో అన్డిఫిటెడ్ నా వెయిట్ కేటగిరీ. సబ్సిక్వెంట్గా ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో చాలామంది ముందు ఉమెన్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది తక్కువగా వచ్చేది. దాని తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఎట్లయితే జనాలు పెరగడం స్టార్ట్ అయ్యారో, అవగాహన వచ్చిందో, ఇంకా ఎక్కువ మంది లేడీస్ అనేది జాయిన్ అయ్యారు. నేనైతే ఒకటే చెప్తాను, మగవాళ్ళు నేర్చుకోకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఆడవాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి. మార్షల్ ఆర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కాలంలో మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు ఉట్టి ఇంటి పనులు నేర్చుకోవాలి, ఇదే చేసుకోవాలంటే ఈ దేశ భవిష్యత్తు మాత్రం కిచెన్లోనే ఆగిపోతుంది. కిచెన్ కంటే బయట ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఏమీ లేదు రేపటికి. ఆ కారణం వల్ల, ఎందుకంటే మన 3 sided మొత్తం ఎనిమీసే. పైన చైనా, పక్కన బంగ్లాదేశ్, ఇటు పక్కన పాకిస్తాన్, కింద శ్రీలంక. మన చుట్టుపక్కల మొత్తం ఉండేదే. ఎప్పుడైనా యుద్ధాలు ఏమైనా జరిగినా, ఎంతమంది మొగోళ్ళు మొత్తం బార్డర్కి వెళ్ళిపోయినా వెనకాల ఉండాల్సింది, ఫ్యామిలీస్ని చూసుకోవాల్సింది ఆడవాళ్ళే. సో దీనికి చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఫిన్లాండ్ అనే ఒక దేశం యూరోప్లో ఉంది. ఆ దేశంలో రష్యాకి అమెరికాకి ఒక టైంలో వార్ అయినప్పుడు ఫిన్లాండ్లో అందరు బోత్ మేల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అందరు కలిసి యుద్ధం అనేది వెళ్ళిపోయారు. మిగిలింది ఓన్లీ చిన్న పిల్లలు, ఆడవాళ్ళు. ఆ కంట్రీలో ఈరోజు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓ లేడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. వై? బికాస్ ఆడవాళ్ళే ఆ దేశంని పైకి తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు ఫిన్లాండ్ నంబర్ 1 ప్రపంచంలో. ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, నో కరప్షన్ కానివ్వండి, కరప్షన్ అస్సలు లేదు ఫిన్లాండ్లో. అండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ డామినేటెడ్ బై ఉమెన్. వాళ్ళు ఎట్లయితే కిచెన్ నడిపిస్తారో అట్లా కంట్రీని నడిపిస్తున్నారు. సో అట్లనే మన దేశంకి కూడా ఇట్లాంటి My son is present in Finland. My son is in Finland. My brother is also in Finland. He is recommended by the G Healthcare for the coaxin injection success. చాలా బాగా చేశారు. ఒక్కసారి మాకు అవకాశం ఇస్తే నేను అరేంజ్ చేస్తాను. వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో వాళ్ళ గిట్ట పిలిచడం మొత్తం గిట్ట ఫోకస్ అవుతుంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఈ రోజులలో ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలే చాలా ముఖ్యం, అవసరం మనకు. ప్రతి మహిళకు కానీ ప్రతి వ్యక్తికి కానీ మన ఇంట్లో అమ్మాయి ఉంటాడు, అబ్బాయి ఉంటాడు, అబ్బాయి గిట్ట మనం ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో మన తల్లిదండ్రులమే నేర్పాలి. నేర్పకపోతే వాడు చెడుదారిన పోయింది అనుకో. ఇలాంటి చిన్న పాపకి ఇవాళ చాలా ఘోరంగా జరిగింది. అలాంటివి జరగకుంటాయి. మనం ఇంట్లో వాళ్ళు పొద్దున్న స్కూల్కి పోయినాక ఇక్కడ సాయంత్రం వచ్చినాక ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు వాళ్ళకు మనం క్లాస్ తీసుకుంటే తల్లిదండ్రులుగా మంచి అలవాట్లు నేర్పాలి. వాళ్ళు టీవీలలో ఏదేదో చూస్తున్నారు ఇవాళ రేపు. మనం పట్టించుకొని చూడండి. మనం వంట చేసుకుంటా, తల్లి వంట చేసుకుంటూ ఉంటుంది, తండ్రి ఏమో ఆఫీస్కి పోతాడు, ఏదో పని చేస్తుంటాడు. అలాంటివి కాకుండా రోజు ఒక 10 నిమిషాలన్నా మన పిల్లలకు మనం ఇలాంటివి చూపిస్తే వాళ్ళ సెక్యూరిటీగా వాళ్ళు కాపాడుకొని బయటకు రాగలుగుతారు. లేకపోతే మన బిజీలో మనం ఉంటే మీరు ఇంకా మీ ఇంటి పక్కల గిట్ట చెప్పి వాళ్ళకు ధైర్యం చెప్తే వాళ్ళు ఏ విధంగా మనం తప్పించుకోవాలి. సార్ని మళ్ళీ ఒక రోజు నేను అవాయిడ్ చేస్తాను మన కాలనీకి చేసి అందరి గిట్ట ఇలాంటి ప్రోగ్రాములు ఇస్తే గిట్ట చాలా బాగుంటాయి సార్. మీరు మన్నించి ఒక్కరోజు మాకు అవకాశం ఇస్తే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను. అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. మళ్ళీ ఒకటి బాబా గారి ఆశీస్సులతోటి నేను గిట్ట ఇవాళ మేము గెలిచినామంటే గిట్ట అమ్మ వచ్చి ఒక ఆపిల్ ఇచ్చింది. నాకు ఆపిల్ గుర్తు వచ్చిందమ్మా అని చెప్పి ఇంటికి పోగానే ఆపిల్ ఇచ్చింది. అమ్మ ఆపిల్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఇది దేవుడి అంటే నాకు ఆపిల్ గుర్తు వచ్చిందమ్మా అన్న. మీరు గెలుస్తారు పో అన్నది. నేను గెలవంగానే బాబా గారికి ఆపిల్ దండ చేశాను. అలాగా నేను అసలు సాయిబాబా గుడికే రాకపోతుండే, పోతే హనుమాన్ గుడికి పోతుండే, అమ్మవారి గుడికే పోతుండే. ఇక్కడ వచ్చినాక ప్రతి వేస్తారం నేను గెలిచిన సంది ప్రతి వేస్తారం కంపల్సరీ. నేను పొలం కాడికి పోతాను. నేను వ్యవసాయం చేస్తాను. ఇప్పటికి నేను ఒక 10 ఎకరాలు నాటేస్తాను. నాకు వ్యవసాయం అంటే హాబీ. పొద్దున్న లేవని వ్యవసాయం పొలం కాడికి పోయి నీళ్ళు చూసుకొని మళ్ళీ వస్తాను. నాకు ఇక అక్కడ పోయే వాళ్ళు బేస్తారం నాడు మాత్రం దారి ఇక్కడనే వస్తున్నారు. కంపల్సరీ బాబా గారి ఆశీస్సులతో నేను ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉన్నాను. ఈ వార్డులో గెలిచే వార్డు కోసం నాకు ఎలాంటి అనుభవం లేదు. నేను 19 వార్డు సార్, నేను వార్డు నెంబర్ గెలిచి అక్కడనే ఉన్నాను. తర్వాత అమ్మగారి ఆశీస్సులతో బాబా గారి ఆశీస్సులతో ఇవాళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను. ఎప్పటికీ గిట్ట నా ఓటర్స్ కానీ అక్క చెల్లెళ్ళ కన్నలకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. ఆ బాబా గారి ఆశీస్సులతో ఇంకా మంచి పనులు చేస్తుంటాను. నేను గిట్ట మంచి ఉన్నంత బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకోవాలి మేడం గిట్ట. కంపల్సరీ అమ్మ మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు బ్లాక్ బెల్ట్ తోటే మా దగ్గరికి వస్తారు. మళ్ళీ మేము మంచి సన్మానం చేసుకుంటాం మీకు. థ్యాంక్ యూ. అంటే మనం ఎప్పుడు అనుభవంతో అందరినీ కూడా చైతన్యవంతులు చేసి చక్కటి ప్రోగ్రాం ఇచ్చి
ప్రతి ఒక్క మహిళ, స్త్రీ, పురుషులు ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటట్టు మనం ఇక్కడ సారు ఆధ్వర్యంలో ఒక శిబిరం ఏర్పాటు చేసి మార్షల్ ఆర్ట్స్కు మనం ఏమన్నా దోహదం చేయగలుగుతామా, పిల్లలకు నేర్పించగలుగుతామా, అది కూడా సారు ఆలోచిస్తారు. మా మేయర్ గారు సారు కలిసి ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఓకే నాన్న, చాలా సంతోషం. ఇంకా 2 నిమిషాలు సార్. మరి ఈరోజు ఫిజాగూడలో మన గాయత్రి నగర్లో పట్టిక బాబా ఆలయంలో మరి గణేష్ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మరి వేలంపాట ముగించుకొని మరి నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్నారు మన గణపతి. మరి అదేవిధంగా చూస్తే మరి ఇక్కడ మాత సోదరభాయి గారు అమ్మగారు మనవుతున్నారు. సో మరి ఇంకా విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అమ్మగారు. అమ్మ, మరి ఈరోజు నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతుంది మన గణపతి పూజలు ఈ విధంగా జరిగిన మరి ఈరోజు నిమజ్జనం జరగడానికి 5 రోజుల అనంతరము స్వామి పార్వతీదేవి దగ్గర నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆసీనుడైనాడు కాబట్టి ఆయనను మళ్ళీ తల్లి ఒడిలోకి పంపించారు. ఇది ఒక కర్తవ్యం. కొడుకును తల్లిని చేర్చడము ఇది మన సాంప్రదాయమైన ఒక విషయం. ఈ విధంగా 5 రోజులు పూజలు అందుకున్న విఘ్న వినాయకుడు ఈరోజు తన తల్లి ఒడిలోకి వెళ్ళడము నిమజ్జన కార్యక్రమం. అందుకనే ఈరోజు బుధవారం కూడా కలిసి వచ్చింది. వేలంపాటతో పాటు ఒక విద్యను, అంటే వినాయకుడు విద్యలకు గణపతి, అందుకని ఆ విద్యా గణపతి యొక్క సమక్షంలో లలితా గారనేసి, శర్మ గారనేసి ఒక మాస్టర్స్ వీళ్ళిద్దరు, అంటే మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఈరోజు గణపతి నిమజ్జన సందర్భంగా చక్కగా ఈ యొక్క విద్యను అందరికీ ప్రదర్శించి దీనివల్ల మహిళలకు, పిల్లలకు, పెద్దవారికి అందరికి కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, ఎలా తమను తాము ఈ యొక్క నీచమైన నికృష్టమైన పనులు చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రక్షణ, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అంటారు దీన్ని, రక్షణ పొందడానికి ఎలాంటి బెడుకులు ఉండాలి, ఎటువంటి ఆలోచన చేయాలి, ఎంత సమయస్ఫూర్తిగా మెలగాలి అనే ఒక విషయాన్ని ఎంతో చక్కగా వాళ్ళు ప్రదర్శన చేసి, మరియు ఇప్పుడు పిర్జాదిగూడలో మొత్తము కార్పొరేటర్ గారు మన చంద్రకళ చంద్రారెడ్డి గారు ఈరోజు వాళ్ళను చక్కగా ఒక సన్నివేశంలో పొగుడుతూ ఇటువంటి కార్యక్రమము ఈ యొక్క పిర్జాదిగూడలో చాలా అవసరము, మనకు మీరు సమయం ఇవ్వండి, వచ్చే ఆదివారము వీళ్ళు ఇక్కడ పిర్జాదిగూడలో డెమో చేస్తూ దాని యొక్క విలువలను తెలియపరుస్తారు. ఈ విధంగా ఈరోజు మనము విద్యా గణపతిని, వినయ గణపతిని, బుజ్జ గణపతిని, అలంకార గణపతిని, అష్ట గణపతులను పూజించుకునే ఒక అవకాశము పరమాత్ముడు ఇచ్చినందుకు మనము మనస వాచ కర్మేణ ఆ విఘ్న వినాయకుడికి తల వంచి శిరస్సు వంచి నమస్సుమాంజలు సమర్పిస్తూ సర్వే జనో సుఖినో భవంతు. జై బోలో గణపతి మహారాజ్కి. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత కాలంలో ఎంతో అవసరం అంటూ మరి మనకి ఇక్కడ గురువులు చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం చాలా చూస్తున్నాం. చిన్న చిన్న అమ్మాయిల పైన కూడా అగత్యాలు చేస్తూ ఎంతో దాడికి గురవుతున్నటువంటి ఆడపిల్లలకు మరి ఏ విధంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేర్చుకోవాలి, మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ మాస్టర్ జీ చెప్తున్నారు. నమస్తే సార్. నా పేరు పవన్ కుమార్ శర్మ అండి. నేను కూడో మిక్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్కి చీఫ్ని. నేను మాత్రం మీ అందరితో ఒకటే మనవి, దట్ ప్రతి ఉమెన్ వెదర్ షీ ఈజ్ ఎ గర్ల్ చైల్డ్, ఒక చిన్న అమ్మాయి అయినా, ఒక వయసులో ఉండే అమ్మాయి అయినా, ఒక ఇంట్లో ఇల్లాలున్నా, లేకుంటే వయసులో పెద్ద వృద్ధులు ఎవరైనా ఉన్నారు, సో వీళ్ళందరికీ ఈ కాలంలో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళు నేర్చుకుంటేనే ఈ దేశ భవిష్యత్తు అనేది ఒక మంచి చేతుల్లో పడుతుందని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఒక ఫాదర్ వాళ్ళ కొడుకుని, ఒక తండ్రి వాళ్ళ కొడుకుని ఫోర్స్ చేయకపోవచ్చు మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకుని, కాకపోతే ఒక తల్లి వాళ్ళ కూతుర్ని అట్లా చేయదు, ప్రతిసారి ప్రోత్సహించేది. సో అందుగురించి ఉమెన్ దగ్గర ఏమైతే పవర్ ఉందో, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ని పెంచుకుంటూ ఈ కాలంలో ఉమెన్కి ఎంత అవసరమో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, దయచేసి దాన్ని ఆ ఇంపార్టెన్స్ని అర్థం చేసుకోండి. ప్రతి పేపర్లో సెకండ్ న్యూస్ వచ్చేది దీని గురించే, రేప్, మర్డర్, డెకాయిటీ, థెఫ్ట్, ఇవే అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య. సో దయచేసి అందరు ఈ కాలంని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఈ మాటని దృష్టిలో పెట్టుకొని
ఉమెన్ అందరికీ ఎంకరేజ్ చేయండి, వాళ్ళు మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకున్నట్టు. నేను ఇదే సందేశం అందరికీ పాస్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరి మేడం మీరు అంటే ఐ మీన్ మీరు 50+, 40+, ఓకే సారీ డిటైల్. సో మేడం మరి మీరు 40+ అయినప్పటికీ కూడా మార్షల్ ఆర్ట్స్లో మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారని చెప్పేసి మేము ఇప్పుడు మీరు చేసిన స్టంట్స్ చూసాము. సో మరి మీకు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది, మరి స్టంట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యం ఎందుకు అనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు? నాకు ఫస్ట్ నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కానీ అప్పట్లో ఇంత అవకాశం నాకు లేకపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చింది, దీన్ని నేను మాత్రం కంప్లీట్గా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాను. నా ఏజ్లో 48లోనే నేను చేయగలను అంటే ఇంకా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎంత చేయగలరు? వాళ్ళకి ఆ ఎంకరేజ్మెంట్, ఆ సోర్సెస్ ఇంట్లో కూడా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇది ఉందంటే మంచిగా వాళ్ళు చేయగలరు. కానీ ఎవ్రీ గర్ల్కి మాత్రం ఇది చాలా అవసరం ఈ కాలాన్ని బట్టి. దీనికి ప్రోత్సాహం కూడా ఉండాలి అన్ని వైపుల నుంచి, గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ దీన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తే అందరికీ కూడా తెలియపరచాలి దీని అవసరం ఏంటి, దీని ఎలా పిల్లలు ఎలా నేర్చుకోవాలి, దీనికి పరిస్థితులు ఎలా కలిగించాలి. గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం ముందుకు వచ్చి అన్ని సౌకర్యాలు కలిగించి దాన్ని పబ్లిసిటీ చేయాలి. చేస్తే ఎవ్రీ గర్ల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్కూల్స్ లాంటివి ఏమైనా అరేంజ్ చేయమంటున్నారా? అంటే అసలు దీని అవసరం పిల్లలకి, గర్ల్స్కి ఎంత అవసరం ఉంది అనేది ముందు బాగా తెలియజెప్పాలి. దానికి ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు మార్షల్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏం సోర్సెస్ కావాలి హెల్ప్ చేయటం కానీ దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రతి స్కూల్లో ఒక సబ్జెక్ట్, ప్రతి స్కూల్లో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఒక టీచర్ ఉండాలి. గర్ల్స్కి మాత్రం ఎక్కువగా దానికి పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి. సూపర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరి వీళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మరి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో మాత్రం మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండ్ కరాటే లాంటివి చాలా అవసరమని, మరి ఆడవాళ్ళకి ఆడపిల్లలకి ముఖ్యం అని చెప్పేసి మరి చెప్తున్నారు. సో మరి స్టే ట్యూన్ చూస్తూనే ఉండండి. వీటీ న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహిత. థ్యాంక్ యూ.